Waheguru Ji Ki Fateh. Welcome to the very first episode of Sikh Youth Today. This is a platform for the entire Kenyan Sikh youth where we will be interviewing top achievers from various fields, everything to do with whatever is going on in the Sikh community, everything to do with Gurpurabs and our Sikh history. Today we have with us Mr. Satinder Singh Jabbal, also known as Jabbal Uncle by the entire Kenyan youth. I personally call him Uncle G. He is a role model for a lot of Kenyans, Sikh youth Kenyans out there, and we're very honored to have you here today. Welcome very much, Uncle G. Thank you, Simran. It is my pleasure to be here. Thank you. Tell us something small about yourself. Tell us since when you've been in Kenya. Simran, of course, I was born in Kenya. My father was born in Kenya. And my grandfather, Ragi Lab Singh Ji, came into Kenya early in early 20s. And of course, in that time, they got involved with Sri Guru Singh Sabha, the old school, in the town. So now I would say we are, with my children, perhaps we are 3 generations in Kenya. Right. So we are truly Kenyan at heart. Yeah. But of course, our roots are apna India, because our origin utho hai. Right. Would be interesting to tell you a bit of my background. We are known as the Ragi family purely because our grandfather Ragi Lab Singh Ji were Ragi Ji, and they've been doing kirtan at Sri Guru Singh Sabha for the last 100 years. Wow. Okay. So the family has been in kirtan, first my grandfather, then my uncles, Sade Taya Ji, Ragi Tara Singh, Ragi Jagjit Singh Ji, my dad Gursaran Singh Ji, and my Chacha Ji, who used to play the tabla, Rajinder Singh Ji. So kirtan has been in our family, that's why we are known as Ragi family. That tells us a lot about your amazing kirtan. Well, kirtan sare gun Malik de hunde ne, and Malik aap bakshda sare gun. So ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਕੀਰਤਨ ਬਖਸ਼ਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਵਿਰਸੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ, ਸੋ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਮਾਲਕ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ. And then the good thing which happened, you could say, was that in early 50s, then ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਮਹਾਨ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸੰਗਤ ਮਿਲੀ, ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ. ਤੇ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਆਏ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਅਮਿਟਸ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਬੈਠਾ ਕਰੀਚੋ ਜਿਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਐਂਡ ਹੀ ਇਜ਼ ਜਸਟ ਹਿਡਨ ਦੇਅਰ ਅਵੇ ਆਪਣੀ ਭਗਤੀ ਵਿੱਚ. ਸੋ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਆਫ ਕੋਰਸ ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ ਤੇ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਪੈਸ਼ਨ ਸੀਗਾ ਕੀਰਤਨ. ਐਂਡ ਬੀਇੰਗ ਰਾਗੀ ਫੈਮਿਲੀ ਸਮਹਾਉ ਵੀ ਵਰ ਸੋ ਲੱਕੀ ਕਿ ਸਾਡਾ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਇੱਕ ਲਿੰਕ ਬਣ ਗਿਆ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ. ਸੋ ਉਦੋਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਇਨਫੋਰਮਲ ਜੱਥਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਸੇਵਕ ਜੱਥਾ ਅਸਲ 'ਚ ਉਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਵੱਡੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤਾਇਆ ਜੀ ਨੂੰ ਰਾਗੀ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਜਥੇਦਾਰ ਬਣਾਇਆ. ਐਂਡ ਦੈਨ ਦ ਜੱਥਾ ਸਟਾਰਟਿਡ ਡੂਇੰਗ ਇਟਸ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਫਰੋਮ 50 onwards. ਸੋ ਫਿਰ ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਫੈਮਿਲੀ 'ਚ ਆਉਂਦੀ ਰਹੀ. ਆਫ ਕੋਰਸ ਫਿਰ ਵੱਡੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਰ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਆਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਵਡੇਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਗਤ ਮਿਲਦੀ ਰਹੀ. ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਹੋਰ ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਬਹੁਤ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਮਿਲਦੀ ਰਹੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀ. ਫਿਰ ਆਫ ਕੋਰਸ ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਇੱਥੋਂ ਇਵੈਂਚੁਅਲੀ ਇੰਗਲੈਂਡ ਚਲੇ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਨਰੰਗ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ. ਫਿਰ now this is the miracle, after a gap of 20 years from Vade Baba Ji, from 19 ਕਹਿ ਲਓ 73 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ
then back in 19 ਕਹਿ ਲਓ ਭਾਈ of course ਨਿਰੰਗ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਕੰਟੈਕਟ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਹੁਣ ਮੁੱਖ ਸੇਵਾਦਾਰ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਸੇਵਕ ਜਥਾ ਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਵਾਪਸ ਲਿੰਕ, ਇੰਨਾ ਗੂੜਾ ਲਿੰਕ ਬਣਿਆ 1985 ਚ ਜਾ ਕੇ, 95 ਚ ਜਾ ਕੇ, ਜਦੋਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ, ਉਦੋਂ ਸੋਨੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਜੱਥੇ ਦੀ ਅਸੀਂ ਆਫ ਕੋਰਸ ਮਿਲਦੇ ਰਹੇ। ਪੁਰਾਣੀ ਸਾਡਾ ਫਿਰ ਲਿੰਕ ਬਣਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਬੜਾ ਹਿਸਟੋਰਿਕ ਲਿੰਕ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਕਰੰਟ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਜਦੋਂ when he was very young, let's say they were only 6-7 years old, or ਉਹ ਉਮਰ ਦੇ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਵਡੇਰੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ Canal Road ਤੇ, it's still in there, and you can go in that part of Nairobi, Canal Road. Oh, okay, in Nairobi. Yes, you can actually go and see that house also. Okay. एक पुराना घर सी, वेड़ा सी, and there were about I think 8-10 rooms, and each family would occupy one room. So, Bhai Sahib ji, being a young person, came and lived with their mama ji, used to live in the Veda, and they used to see and go and listen. ਉੱਥੇ ਨਾ ਇੱਕ ਬੇਸਮੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜਿਹਨੂੰ ਭੋਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਵਾਰ ਟਾਈਮ ਤੇ ਬਣਾਇਆ ਸੀਗਾ 1939 ਦੀ ਵਾਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, 45 ਵਰਲਡ ਵਾਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਇਟ ਵਾਸ ਲਾਈਕ ਅ ਬੇਸਮੈਂਟ, ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਨਾ ਹਨੇਰਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਜਦੋਂ ਜਹਾਜ਼ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਰਾਤੀ। ਸੋ ਉੱਥੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਭੋਰੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਐਂਡ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਐਜ਼ ਅ ਯੰਗ ਪਰਸਨ ਰਿਮੈਂਬਰਸ ਸਾਡੇ ਤਾਇਆ ਜੀ ਹੋਰੀ ਸਾਰੇ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਇਮੈਜਿਨ ਕਰੋ, ਉਹਦਾ ਲਿੰਕ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਜਾ ਕੇ 1995 ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਕੰਟੈਕਟ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਐਂਡ ਨਾਓ ਆਈ ਵੁੱਡ ਸੇ ਫॉर ਦ ਲਾਸਟ 25 years ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ, ਸੋ ਵੀ ਆਰ ਕੰਟੀਨਿਊਇੰਗ। ਸੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ੀਆਂ ਕਰਵਾਈਆਂ, ਸੋ ਵੀ ਹੈਵ ਬੀਨ ਇਨਵੋਲਵਡ ਇਨ ਦੈਟ। ਸੋ ਗੁਣ ਸਾਰੇ ਉਹਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਸੇਵਾਦਾਰ ਨੇ। Uncle ji, tell us something about Sikh Youth Center and how it came up. Very good question. Youth है ना जेड़ा, हाँ जी, हर एक कोई भी पंथ, कोई भी धर्म दी बैकबोन है। हाँ जी, definitely. It's the backbone. हाँ जी. And जिन्नी देर तक ਜਿਹੜੀ बैकबोन मजबूत नहीं ना रहंदी, उन्नी देर तक धर्म खड़ नहीं सकता, पंथ खड़ नहीं सकता। सो ये ਜਿਹੜਾ यूथ सेंटर है ना, एक ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਹੋਈ, ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਬੜੇ ਸਾਡੀ ਇੱਥੇ ਯੂਥ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ, ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ ਬਹੁਤ ਅਸੀਂ ਫਰੈਗਮੈਂਟ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ। ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜਾਤ ਪਾਤ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕੱਢਿਆ, ਸਾਨੂੰ took us out of this caste and ਆਰਾਮਗਰੀਆ, ਜਾਟਿਆ, ਉਹ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ। ਬਟ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸਾਰੀਆਂ ਫਰੈਗਮੈਂਟ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਸਾਡਾ ਯੂਥ ਵੀ ਫਰੈਗਮੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਫਰੈਗਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ ਨਾ, ਜਿੱਥੇ ਏਕਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੋ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਕੱਢਿਆ, we went back into it. We are back into it. We are back into it at the moment, ਹਾਂਜੀ, definitely. So much so ਕਿ ਏਦਾਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਹ ਇੱਥੇ ਦਾ ਯੂਥ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਦਾ ਯੂਥ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਦਾ ਯੂਥ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਕ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਹੋਈ, ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਇੱਕ ਐਸੀ ਮਨ ਵਿੱਚ ਚੀਜ਼ ਆਈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਯੂਥ ਹੈ ਨਾ, ਯੂਥ ਸਾਂਝਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੇ ਜੇ ਯੂਥ ਹੁਣ ਸਾਂਝਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਨਾ, ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਪੰਥ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ ਹੈ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਇਨ ਅ ਵੇ ਸਟੈਗਨੇਟ ਵੀ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੈਲਫ ਐਨਾਲਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਕਿੱਥੇ ਹਾਂ। ਇਟ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਅ ਮੈਟਰ ਆਫ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਵਿਦ ਦਿਸ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਔਰ that community. No, we should be our own yardstick. ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਚੱਲ ਕੇ ਆਇਆ, ਸਾਡੀ ਲੈਗੇਸੀ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਵੈਰੀ ਕਹਿ ਲਓ ਯੂਨੀਕ, ਹਾਂਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੁਰਬਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ for the welfare of others. We have lived for the sake of others. Suddenly
we are living for the sake of ourselves now. ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਪਾਲਿਸੀ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਈ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਯੂਥ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਯੂਥ ਤੋਂ ਨਿਚਲੀ ਪਨੀਰੀ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ, they are the ones now who have to realize ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਆਈਡੀਅਲਸ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਜੋ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਸਾਡੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ, ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, we need to go back and reconnect with our Guru, which is Guru Granth Sahib Ji Maharaj, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਸੇਜ ਹੈ। So coming back to your question, youth, youth is the one ਜਿਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਸਾਡਾ ਯੂਥ ਨਹੀਂ ਨਾ ਇਕੱਠਾ ਹੁੰਦਾ, ਯੂਥ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, we are not looking at undermining organizations, no, ਉਹ ਤਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨੇ, ਉਹ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦੁਆਰੇ ਨੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਧਰਮਸ਼ਾਲੇ ਨੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਯੂਥ ਹੈ ਨਾ, ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਯੂਥ ਜਦੋਂ ਇੰਪਾਵਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਹੀ ਕੈਨ ਗੋ ਬੈਕ ਟੂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਉਹ ਸੰਗਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇ ਵਿਲ ਬ੍ਰਿੰਗ ਇਨ ਮੋਰ, ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ enlightenment, they will be able to run those institutions in the future, and they will be able to support the current managements with more, ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ they are more enhanced with Gursikhi, Gurmukhtai, ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਹੋਣਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਐਟ ਦ ਐਂਡ ਆਫ ਦ ਡੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਯਾਦ ਰੱਖੀਏ, ਸਿੱਖੀ ਤੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਕੁਝ ਦੋ ਵੱਖਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਨੇ। They are one. Sikhi was the start. Khalsa Panth is the completion. It was a journey. 10 ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਜਰਨੀ ਸੀਗੀ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਨੇ ਦੂਸਰੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਕੰਟਰਡਿਕਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਬਟ ਕੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕੀਤਾ, ਕੁਝ ਐਡ ਕੀਤਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਮਾਰਤ ਬਣਾਈ ਦੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਲੈ ਕੀਤੀ, ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਫਿਰ ਹੋਰ ਐਡ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਐਟ ਦ ਐਂਡ ਆਫ ਦ ਡੇ ਗੁਰੂ ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਕਹਿਤਾ, ਹੁਕਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਐਨ ਆਪਸ਼ਨ, ਇਟ ਇਜ਼ ਦ ਵੇ, ਇਟ ਇਜ਼ ਦ ਵੇ, ਇਟ ਇਜ਼ ਦ ਵੇ। ਸੋ ਯੂਥ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਯੂਥ ਲਈ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੀ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲਿਟੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲਿਟੀ ਆਂਦੀ, ਜੇ ਆਪਣਾ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਸਿੱਖੀ ਹੈ, ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਹਿਕ ਹੈ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਫੈਲਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਪਹਿਲਾਂ ਫਸਟ ਫੋਰਮੋਸਟ ਇਜ਼ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਇਜ਼ ਸਿੱਖੀ ਸਾਡੇ ਦਿਲਾਂ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਸੈਕੂਲਰ ਵਰਲਡ ਵੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਵੀ ਹੈ, ਸੈਕੂਲਰ ਵੀ ਹੈ। ਸੈਕੂਲਰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਸਕੂਲ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਹੈ, ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਇੰਟਰੈਕਟ, ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਅੱਛਾ, ਸਾਡੀ ਸੈਕੂਲਰ ਲਾਈਫ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਐਜੂਕੇਟਿਡ, ਠੀਕ, ਵੀ ਸ਼ੁੱਡ ਹੈਵ ਗੁੱਡ ਵੈਲਿਊਜ਼। ਸਾਡੀ ਕਲਚਰ, ਸਾਡੀ ਹੈਰੀਟੇਜ, ਸਾਡੀ ਲਾਈਵਲੀਹੁੱਡ, ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਘਰੇਲੂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਗ੍ਰਸਤ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗ੍ਰਸਤ ਧਰਮ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਗ੍ਰਸਤੀ ਹਾਂ, ਗ੍ਰਸਤੀ ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ ਸਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ ਵੀ ਆਉਣੀ, ਆਫਸਪ੍ਰਿੰਗਸ ਵੀ ਆਉਣੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਯੂਥ ਦੀ ਵਿਜ਼ਨ ਹੈ ਨਾ, ਇਟ ਇਜ਼ ਗਲੋਬਲ, ਇਟ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਨੈਰੋ ਡਾਊਨ ਟੂ ਕਿ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਸਿਰਫ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਾਂ ਸੰਥਿਆ ਲੈਣੀ ਜਾਂ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ, ਨਹੀਂ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ 'ਚ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਯੂਥ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਸਾਡੀਆਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਮੈਰਿਜਸ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਵੈਲਫੇਅਰ ਦੇਖਣੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੈਰੀਅਰ ਇਨਹਾਂਸਮੈਂਟ ਦੇਖਣੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਹੈਰੀਟੇਜ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਕਿੰਨੀ ਰਿਚ ਲੈਗੇਸੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ। ਵੀ ਕੈਨ ਨਾਟ ਜਸਟ ਸਡਨਲੀ ਪਾਰਕ ਇਟ ਵਨ ਸਾਈਡ, ਨਹੀਂ, ਇਟਸ ਪਾਰਟ ਐਂਡ ਪਾਰਸਲ ਆਫ ਆਵਰ ਲਾਈਫ। ਇਹ ਪੂਰਾ ਪੈਕੇਜ ਹੈ, ਇਨਸਾਨ ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਪੈਕੇਜ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਬੈਲੈਂਸ ਕਰੋ।
ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 24 ਘੰਟੇ ਤੁਸੀਂ ਜੰਗਲ ਚਲ ਜਾਓ, ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਗ੍ਰਸਤ 'ਚ ਕਿਉਂ ਪਾਇਆ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦੀ ਕੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦੀ ਕੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੀ ਕੀ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਘਰ ਦੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੀ ਕੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਸੋ ਸਾਡੀ ਲਾਈਫ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਹੁਤ ਬੈਲੈਂਸ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਵੀ ਆਰ ਥਿੰਕਿੰਗ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅ ਸਾਂਝੀ ਜਗ੍ਹਾ where we are saying we want to bring these things on the table. ਦੱਸੋ ਬੱਚਿਓ, ਦੱਸਿਓ ਤੁਸੀਂ what would you like as a collective common voice। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਸਾਡੇ ਵਡੇਰੇ ਨੇ, ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਵਡੇਰੇ ਨੇ, ਸਾਡੀ ਕੌਂਸਲ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਹੋਰ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਸ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇੰਟਰੈਕਟ ਕਰੀਏ ਕਿ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੀ ਵੀ ਇੱਕ ਵੌਇਸ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਯੂ ਆਰ ਦ ਫਿਊਚਰ ਆਫ ਟੁਮਾਰੋ। The youth is the future of tomorrow, है ना? You know, I can see my sons at years. ਹਾਂਜੀ। But you people, ਤੁਹਾਡਾ ਤਾਂ ਹਾਲੇ ਸੂਰਜ ਚੜਿਆ। ਹਾਂਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਤੁਸੀਂ, so you are the people who have now to come together, not against anybody. No, for our common good. ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ common good ਕੀ ਹੈ? ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਭਲਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ ਆਪਾਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਯੂਥ ਦੀ, ਸਿੱਖ ਯੂਥ ਦਾ ਭਲਾ ਹੋਵੇ। Bring in your ideas, bring in your views. We would like to engage with institutions, with ਆਪਣੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ, with the council and say, right, the youth have a voice also. ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਰਲਾਓ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਚੱਲੀਏ। ਫਰੈਗਮੈਂਟ ਨਾ ਹੋਈਏ ਕਿ ਤੂੰ ਜੇ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਆਪਾਂ ਨਾ ਯੂਥ ਦਾ ਸਾਡਾ ਆਈਡੀਆ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਬੇਸਿਕ ਹੈ ਨਾ ਸਿਮਰਨ, ਇਸ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਤਕਰਾ ਹੈ ਨਾ, ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਡਿਫਰੈਂਸਿਸ ਹੈ ਨਾ, ਲੈਟਸ ਗੈਟ ਰਿਡ ਆਫ ਦੈਮ। ਅਸੀਂ ਮੋਲ ਹਿਲਸ ਨੂੰ ਮਾਊਂਟੇਨਸ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਐਂਡ ਛੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ। ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਕੋਵਿਡ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ 'ਚ 1.6 people have gone, all those souls have gone। ਠੀਕ, ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕਿੰਨੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਕੀ ਲੈ ਗਏ, ਕੀ ਛੱਡ ਗਏ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਪਲ, ਇੱਕ ਮੂਮੈਂਟ ਨੂੰ ਵੈਲਿਊ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਟਸ ਪ੍ਰਾਈਸਲੈਸ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਲਈ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਯੂਥ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਜ਼ ਬੇਸਡ ਔਨ ਏਕਤਾ, oneness of all। ਐਂਡ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਯੂਥ ਵਿੱਚ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਯੂਥ ਨਾ ਆਓ, ਫੈਮਲੀਜ਼ ਵੀ ਆਓ। ਅਸੀਂ ਸਪੋਰਟਸ ਨਾਈਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਵਿਚ ਯੂ ਕੈਨ ਟਾਕ ਅਬਾਊਟ ਲੇਟਰ, ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਫੈਮਲੀਜ਼ ਵੀ ਆਉਣ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਅਪਾਰਟ ਫਰੋਮ ਦ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ, ਵੀ ਨੀਡ ਅਨਦਰ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਟੂ ਸੋਸ਼ਲਾਈਜ਼ ਐਂਡ ਮੀਟ। ਹਾਂਜੀ ਅੰਕਲ ਜੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪਰਪਸ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਵਾਟਸ ਦ ਪਰਪਸ ਆਫ ਸਿੱਖ ਯੂਥ ਸੈਂਟਰ, ਇਜ਼ ਟੂ ਬ੍ਰਿੰਗ different youth from different places and bring them together so that we can do good for everybody, है ना? Tell us something about the activities that the center offers for the youth. ਜਿਹੜਾ ਯੂਥ ਸੈਂਟਰ ਹੈ ਨਾ, ਹਾਂਜੀ, ਇਹਦਾ ਲੋਗੋ ਹੈ for the youth, by the youth. By the youth, ਹਾਂਜੀ। So it is in a growing trajectory. ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਿੱਥੋਂ ਕੀਤਾ? ਹਾਂਜੀ, ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੀ was ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀ ਹੈਰੀਟੇਜ, ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲਿਟੀ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ। ਹਾਂਜੀ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਸਾਰੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੰਥਿਆ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਖਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਡੁਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਹੋਵੇ। They are doing a fantastic, tremendous job. ਹਰ ਇੱਕ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ। ਆਫ ਕੋਰਸ ਕੋਵਿਡ ਕਰਕੇ ਥਿੰਗਸ ਹੈਵ ਬੀਨ ਕੁਆਇਟ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਕਨਸੈਂਟਰੇਟ ਕਰੀਏ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕਮੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਲੈਟਸ ਸੇ ਨਹੀਂ ਫੁਲਫਿਲ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਹੈ ਕਲਯੁਗ ਮੇਂ ਕੀਰਤਨ ਪ੍ਰਧਾਨਾ।
ਸੋ ਅਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਕੀਰਤਨ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਨਾ, ਇੱਕ ਐਸਾ ਮੀਡੀਅਮ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਐਸੀ ਬਲੈਸਿੰਗ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਕਮਾਲ ਕਰਦੀ ਰਾਗਾਂ ਵਿੱਚ, ਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਫਿਲਾਸਫੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਪੋਇਟਿਕ ਫਾਰਮ 'ਚ, ਇੱਕ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈੱਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਐਂਡ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀਰਤਨ ਬਖਸ਼ਿਆ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਜਿੱਥੇ 550th ਗੁਰਪੁਰਬ ਮਨਾਇਆ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ, ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸੀਗਾ ਮਰਦਾਨੇ ਨਾਲ, ਜਦੋਂ 4 ਕੀਤੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਦਾਸੀਆਂ, ਤੇ ਜਰਨੀਜ਼, ਮੇਨ ਇੰਗਰੀਡੀਐਂਟ ਕੀ ਸੀ? ਕੀਰਤਨ। ਸੋ ਵੀ ਸੈਡ ਕੀਰਤਨ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ। ਅਸੀਂ ਕੀਰਤਨ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰੀਏ? ਕੀਰਤਨ ਤਾਂ ਇੱਕ ਮਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਭਾਵੇਂ ਬਸੂਰੀ ਆਵਾਜ਼ 'ਚ ਗਾ ਲਓ, ਜੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਮਨ ਭਾ ਲਿਆ ਨਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣੀ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਰ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਦਈਏ ਕਿ ਉਹ ਰਾਗ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਸਿੱਖ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਰਾਗ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖੇ, ਰਾਗ ਸਿੱਖੇ, ਨੌਲੇਜ ਹੋਵੇ। ਅਸੀਂ ਕਲਾਸੀਕਲ ਸਿੰਗਰਸ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣੇ, ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਕੀਰਤਨੀਏ ਬਣਾਉਣੇ। ਕੀਰਤੀ ਹੋਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਕੀਰਤੀ ਇੱਕ ਪਿਆਰ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ, ਪਰ ਉਹ ਇੱਕ ਮੀਡੀਅਮ ਹੈ, ਇੱਕ ਵਹੀਕਲ ਹੈ। ਰਾਗ ਇੱਕ ਵਹੀਕਲ ਹੈ, ਤਾਲ ਇੱਕ ਵਹੀਕਲ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਲਓ ਤੁਸੀਂ, ਕੁਡ ਲਾਈਕਨ ਇਟ ਟੂ, ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਪੱਥਰ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਪੱਥਰ ਨੂੰ ਕਹਿ ਲਓ ਹੀਟ ਕਰੋ, ਉਹ ਮੋਲਟਨ ਹੋਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤੀਰ ਮਾਰੋ ਨਾ, that arrow will be able to go through that rock, ਜਦੋਂ ਉਹ ਮੋਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਪੱਥਰ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਤੀਰ ਮਾਰੋ, it will just bounce back। ਸੋ ਇੱਕ ਕੀਰਤਨ, ਇੱਕ ਸੰਗੀਤ, ਇੱਕ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੈ ਨਾ, ਸਾਡੇ ਹਿਰਦੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਾ ਕਹਿ ਲਓ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਰਿਸੀਵ ਕਰਨ ਲਈ ਨਾ, ਇੱਕ ਐਸੀ ਮੋਮ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਸਾਨੂੰ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਤੀਰ ਵੱਜਦੀ ਆ ਨਾ, it goes through the heart। ਆਂਦਾ ਨਾ ਸ਼ਬਦ ਇੱਕ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ, ਤੀਰ ਲਗੇ ਮਨ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਕਾਹਦੀ ਤੀਰ? ਅਨਿਆਲੇ ਤੀਰ ਕਿਹੜਾ ਜਿਹੜਾ ਵੱਜ ਜਾਵੇ ਫਿਰ ਉਹ ਖਿੱਚ ਕੇ ਹੀ ਲਿਆਂਦਾ ਸਭ ਕੁਝ ਬਾਹਰ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਰਤਨ ਵੱਲ ਦੇਖੀਏ, ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਵਿਦਿਆ ਦਈਏ ਰਾਗ ਸੰਗੀਤ ਵਿੱਚ, ਤੰਤੀ ਸਾਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ। ਪਹਿਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤੰਤੀ ਸਾਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਤੰਤੀ ਸਾਜ਼ ਮੀਨਿੰਗ ਸਟ੍ਰਿੰਗ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟਸ। ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਤੌਸ ਵਜਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਮੇਂ, ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ, ਸਰੰਦਾ, ਕਈ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟਸ ਵਰ ਕ੍ਰੀਏਟਿਡ ਔਰ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਇਨਵੈਂਟਿਡ, ਔਰ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਦੇ ਐਮਰਜ ਡਿਊਰਿੰਗ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਟਾਈਮ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਰੁਬਾਬ ਨਾ ਮਤਾਨੇ ਭਾਈ ਮਤ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਸੋ ਅਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਵਿਦਿਆ ਦਈਏ। That was our start point. So you started off with we started off with classical music, ਕਿ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ ਉੱਥੋਂ ਤੰਤੀ ਸਾਜ਼ਾਂ ਵੱਲ। The process is on, ਜਿੱਥੋਂ ਕਿ ਅਸੀਂ in the coming future we are looking at, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਵਿਡ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਕਰਟੇਲ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਨੰਬਰਸ, ਟਾਈਮਿੰਗਸ ਐਟਸੈਟਰਾ, ਬਟ ਵੀ ਆਰ ਇਨ ਦ ਪ੍ਰੋਸੈਸ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਨਾਮਧਾਰੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੇ ਆਰ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਸੈਂਡ ਸਮ ਪੀਪਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਭੇਜਣੇ ਨੇ ਕੀਰਤਨੀਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤੰਤੀ ਸਾਜ਼ਾਂ ਵਾਲੇ। ਦੇ ਆਰ ਗੋਇੰਗ ਟੂ, ਵੀ ਆਰ ਆਲਰੇਡੀ ਆਲਸੋ ਇਨ ਇੰਡੀਆ ਵੀ ਆਰ ਡਿਸਕਸਿੰਗ, ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਵੀ ਹੋਏ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜੇ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਗਿਆਨੀ ਹੈ, ਦੇ ਕੈਨ ਆਲਸੋ ਕੋਚ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਸੋ ਦੈਟਸ ਫਸਟ ਐਕਟੀਵਿਟੀ। ਦੂਸਰੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਸੋਚੀ ਸਿਮਰਨ ਵਾਸ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਨਾਮ ਜਪੋ। ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਪਦੇ? ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਧੁਨ ਲਾ ਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਉੱਚੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਰੇ, ਠੀਕ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜਾ, it's not just a word which describes Malik,
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਇੱਕ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ, ਇਟਸ ਅ ਵੈਰੀ ਪਾਵਰਫੁਲ ਮੀਡੀਅਮ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਇੱਕ ਤੁਕ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਸ੍ਰੀ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਵਿੱਚ, ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਇੰਟਰਪ੍ਰੀਟੇਸ਼ਨ ਦੇਖੋ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਐਸੀ ਹੈ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਅੰਤ ਪਾਇਆ, ਨਾ ਕੋਈ ਅੰਤ ਪਾ ਸਕੇਗਾ। ਸਮਝਣ ਵਾਲਾ ਸਮਝੇਗਾ ਜੋ ਉਹਨੂੰ ਮਾਲਕ ਸਮਝਾਏਗਾ। ਸੋ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਸਮਝ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇਹ ਏਦਾਂ ਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਏਦਾਂ ਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਨਾਲ ਜੈਸੀ ਮੱਤ ਤੈਸਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਜਿੰਨੀ ਉਹਨੇ ਮੱਤ ਦਿੱਤੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਆਪਾਂ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਆਂਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਕ ਪਹਿਲੇ ਛੱਕੇ 'ਚ ਪੌੜੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਆਪੀ ਨੇ ਆਪ ਸਾਜਿਓ, ਆਪੀ ਨੇ ਰਚਿਓ ਨਾਉ, ਤੁਈ ਸਾਜੀ ਕੁਦਰਤ ਕਰ ਆਸਨ ਡਿਠੋ ਚਾ। ਠੀਕ, ਏਦਾਂ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਤੁਕ। ਅੱਛਾ, ਇਟ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਦਿਸ ਤੁਕ, ਸਾਨੂੰ ਬੜੀ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਲੱਗੀ। ਹਾਊ ਇਟ ਟੱਚਡ ਮੀ, ਆਈ ਐਮ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ so that you know ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸੈਕੰਡ ਐਕਟੀਵਿਟੀ, I'm going to link it, ਸੈਕੰਡ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਕੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਲਕ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਾਜਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਆਪੀ ਨੇ ਰਚਿਓ ਨਾਉ। Now that is the most interesting statement. It's a statement. Statement है। आपी ने उन्हें नाम रचा। Now फिर की किया उन्हें, दुई साजी कुदरत, फिर उन्हें कुदरत साजे, you me, सारे आपा, दरखत, पहाड़, नदियां, समुंदर, पत्ते, दरखत, जानवर, सारी कुदरत साज दी उन्हें। फिर कर आसन डिठो चाओ, फिर उन्हें की किया, वो आप मालिक हर एक विच आके बैठ गया, उन्हें अपना आसन ला लिया। सो जो असीं कहने हैं तेरे विच रब है, मेरे विच रब है, तेरे विच बैठा रब, मेरे विच भी रब बैठा, क्योंकि उन्हें अपना आसन लाया मेरे विच। उन्हें जो जोत रखी वो आप आके बैठ गया। ठीक, अच्छा, लेट्स गो बैक टू द तुक ऑफ आपी ने रचियो नाउ। Why was that put there? ठीक, अपने आप ਨੂੰ ਸਾਜਿਆ ਮਾਲਕ ਨੇ, ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਕੁਦਰਤ ਸਾਜ ਦਿੱਤੀ, ਫਿਰ ਪਰ ਉਹ ਇੱਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਨਾਲ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਆਪੀ ਨੇ ਰਚਿਓ ਨਾਮ। ਸਾਰਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਨਾਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ? ਇਟਸ ਨਾਟ ਅ ਨੇਮ ਪਰ ਸੇ। ਨਹੀਂ ਕਿਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਹੈ, ਠੀਕ, ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੈ, ਨਹੀਂ, ਇਟ ਇਜ਼ ਮੋਰ ਦੈਨ ਦੈਟ। क्यों? क्योंकि सानू फिर दसम, देखो गुरु नानक तो शुरू होया काम, दसम पातशाह महाराज ने जाके क्या, जो अमृत छकाया, कहंदे हुण तानू 5 प्यारे नाम देणगे। देखो, लुक एट दैट अमेजिंग थिंग। गुरु नानक ने क्या, मालिक ने नाम बनाया, सारे गुरुआं ने नाम च पाया भी। जुगा पहला जुगा विच 36 जुग, फिर जेडे 4 जुग होए, ठीक है ना, 7 जुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, ठीक है ना। जेड़ा अखर आया वाहिगुरु, ठीक है ना, ववा विष्णु, गग्गा गोबिंद, हा हा हरि, रारा राम, 5 जुगा तो आया, 4 जुगा तो आया। ठीक, सो कमिंग बैक टू गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज, देखो गुरु नानक कहते ने कि अकाल पुरख ने नाम बनाया, सारे गुरुआं दे थ्रू नाम की गल आई, नाम की गल आती रही, छपाते भी रहे। फिर दसम पातशाह महाराज ने हुक्म किया, असी जदों अमृत की गल करते हैं ना, सानू लगता है कि 5 चूले ले लेने, कह देना कि जी दस्तार रखनी, केस रखने, कृपान पानी, शहरा, कड़ा, कंगा, सारा कुछ। अमृत वो है, अमृत वो नहीं है। अमृत इज छकना, इज द डे तानू ओ नाम मिलना है जेड़ा गुरु नानक ने कहा सी, आपी ने रचियो नाम। ओ नाम जेड़ा गुरु नानक ने रखिया सी, जेड़ा दसिया सी ना कि उन्हें बनाया है, अकाल पुरख ने नाम बनाया है, ओ नाम गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने सिख दी झोली विच 5 प्यारियां दे थ्रू पाता।
ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਦੋਂ ਗੁਰਮੰਤਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੇ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਸਤਿਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਮਹਾਮੰਤਰ ਜਪ ਆਦਿ ਸੱਚ ਜੁਗਾਦ ਸੱਚ ਹੈਪੀ ਸੱਚ ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਸੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ 5 ਪਿਆਰੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ see the name connection and all ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਮਨ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਕਹਿ ਲੋ ਕਿ 5ਵੀਂ 6ਵੀਂ ਕਹਿ ਲੋ ਲਾਈਨ ਜਾਂ ਤੁਕ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਨਾਮ ਜਪ ਨਾਮ ਜਪ ਨਾਮ ਜਪ। ਸੋ ਇਟਸ ਨਾਟ ਜਸਟ ਅ ਨੇਮ, ਇਟ ਇਜ਼ ਕੋਈ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ। ਨਾਮ ਇੱਕ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ 5 ਪਿਆਰੇ ਤੁਹਾਡੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਐਂਡ ਰਿਮੈਂਬਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ which is so important। ਹਾਂਜੀ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਮੇਰੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰੱਖਣਾ, ਇਹ ਕਰਨਾ ਉਹ ਕਰਨਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ who is taking the biggest challenge ਜਿਸ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਹਾਂ? You know who is taking the biggest burden? ਸਿਮਰਨ ਗੁਰੂ। ਉਸ ਦਿਨ he is taking a commitment ਕਿ ਮੈਂ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਸਿੱਖ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜੀ ਹੈ you are married, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਹਾਂਜੀ ਗੁਰਕੀਰਤ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਂਹ ਫੜੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰਕੀਰਤ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜੀ, ਠੀਕ? ਹਾਂਜੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਆ? ਸੋਚ ਲਓ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣਾ ਵੀ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਵਨ ਵੇ ਸਿੱਖ ਦਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦਾ, ਇਟ ਇਜ਼ ਗੁਰੂ ਤੇ ਸਿੱਖ ਦਾ ਵੀ। ਉਸ ਦਿਨ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਲੈਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਸਿਮਰਨ ਦੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਲੈ ਲਈ ਹੈ। I'm going to now stand by her. She's going to go this way, that way, but I'm going to hold her. So ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਗੁਰੂ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਉਦੋਂ ਇੱਕ ਐਸੇ ਬੌਂਡ ਵਿੱਚ ਚਲ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਗੁਰੂ ਦੀ on your, in fact his responsibility is more ਕਿਉਂਕਿ he is overseeing your now, only he is going to oversee your life, he is going to oversee your spirituality, your well-being। ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਜੋ ਪਰਿਵਾਰ ਆਣਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਕੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਆਏ ਹੋ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਲੰਘਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਦਾ ਮੈਂਡੇਟ ਹੈ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਨਾਮ ਦੀ ਬਰਕਤ। ਕੀ ਅਸੀਂ ਸੈਕੰਡ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ? ਹਾਂਜੀ ਨਾਮ ਜਪਣਾ। ਅਸੀਂ ਐਵਰੀ ਵੈਨਸਡੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਬੱਚਿਓ ਆਓ 1 ਘੰਟੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਸਾਇਲੈਂਟਲੀ ਧਿਆਨ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ ਸਮਝ ਕੇ ਆਪਾਂ ਨਾਮ ਜਪੀਏ ਕਿ ਸਾਡਾ ਨਾਮ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਹੋਵੇ, ਸਾਨੂੰ ਨਾਮ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇ, ਨਾਮ ਸਾਡੇ ਰੋਮ ਰੋਮ 'ਚ ਜਾਵੇ ਤੇ ਨਾਮ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੰਸਾਰ ਹੈ ਇਹ ਅਸੀਂ ਪਾਰ ਲੰਘ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਸੈਕੰਡ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਵਾਜ਼ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਾਇਲੈਂਟ ਸਿਮਰਨ ਯਾਨੀ ਕਿ ਅੰਤਰ ਧਿਆਨ ਹੋ ਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਪਣਾ, ਜਾਂ ਭਾਵੇਂ ਪਹਿਲੀ ਪੌੜੀ ਜੋ ਵੀ ਭਾਵੇਂ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਸਾਰਾ ਨਾਮ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਜਪੀਏ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਸੈਕੰਡ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਠੀਕ ਸਿਮਰਨ ਸੋ ਇਹ 2 ਪਹਿਲੀਆਂ ਸੀ, ਕੀਰਤਨ ਫਿਰ ਸਿਮਰਨ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਮੂਲ ਹੈ ਕਿ ਨਾਮ ਜਪੋ, ਨਾਮ ਹੀ ਸਾਡਾ ਇੱਥੋਂ ਰੂਟ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਮ ਜਪਣ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਅਭਿਆਸ ਕਰਾਈਏ, ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਜੋੜੀਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੋਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ let me tell you one thing, I may tell you this laddu is sweet but if you do not have it I will not know, and it's only when you will have it, the smile on your face, you will know it and I will know it ਕਿ ਵਾਕਈ ਕੁਝ ਆਨੰਦ ਆਇਆ। ਸੋ ਨਾਮ ਜਪਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੇਸਿਕ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਨਾ, ਨਾਮ ਜਪੋਗੇ ਫਿਰ ਦੇਖੋ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। and if you don't and if you keep talking about it then it's just hot air। ਸੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਹੋ, ਆਪਾਂ ਘਰ ਵੀ ਜਪੋ, ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਜਪੋ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਅਸੀਂ ਜਪਦੇ ਹਾਂ on Wednesday evenings। you just come, it's very silent, it's very quiet and ਅਸੀਂ ਜੁੜਦੇ ਹਾਂ ਮਾਲਕ ਨਾਲ। ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਕੀ ਹੈ? ਮਾਲਕ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ, to connect with ਮਾਲਕ ਨਾਲ।
ਠੀਕ। ਥਰਡ ਐਕਟੀਵਿਟੀ, ਐਜ਼ ਆਈ ਸੈਡ ਅਰਲੀਅਰ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲਿਟੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਵੈਲ ਬੀਇੰਗ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਹੈਲਥ ਵਾਈਜ਼, ਸੋਸ਼ਲੀ, ਸੋ ਅਸੀਂ ਸਪੋਰਟਸ, ਵਨ ਆਫ ਦ ਰੀਜ਼ਨਸ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਆਈ ਮਸਟ ਸੇ ਹੇਅਰ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖ ਯੂਨੀਅਨ ਹੈ ਨਾ, ਇੱਕ ਸਾਡੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸਾਂਝੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ, ਐਂਡ ਇਟ ਸਟਾਰਟਿਡ ਐਂਡ ਇਜ਼ ਸਟਿਲ ਅ ਸਪੋਰਟਸ ਕਲੱਬ। ਲੈਟ ਅਸ ਗੈਟ ਦਿਸ ਆਊਟ ਆਫ ਦਿਸ, ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਇੱਕ ਸਲੋਗਨ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕਰੋਗਾ ਐਂਡ ਦਿਸ ਜੁਆਇੰਟ, ਇਟ ਇਜ਼ਨਟ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਇੱਥੇ 1920s ਜਦੋਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਸੀ, there's a photograph there, ਜਿਸ ਦਿਨ ਗਰਾਊਂਡ ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ ਸੈਰੇਮਨੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਸ ਦਿਨ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਇਹ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਆਪਣੀਆਂ ਸਪੋਰਟਸ ਆਪਣਾ ਸੋਸ਼ਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਪੁਰਾਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ, ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਨੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਟੱਕ ਲਾਇਆ ਸੀ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਕਲੱਬ ਹਾਊਸ ਬਣਿਆ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦਿਨ ਵੀ ਫੋਟੋ ਦੇਖੋ, ਸਾਰੇ ਗੁਰਮੁਖ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ, ਫਿਰ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਸਟੋਨ ਲੇਨ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਉਹ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਸਿੱਖ ਯੂਨੀਅਨ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸਾਂਝੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਥੈਂਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਰੰਟ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨੂੰ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪਰੋਚ ਹੋਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਤੇ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਦੇ ਓਪਨ ਦੇਅਰ ਡੋਰਸ, ਦੇ ਓਪਨ ਦੇਅਰ ਹਾਰਟਸ ਆਊਟ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਗ੍ਹਾ ਦਿੱਤੀ ਸਾਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਟ ਵੈਰੀ ਸਬਸਿਡਾਈਜ਼ਡ ਰੇਟ ਸਾਨੂੰ ਸਪੋਰਟਸ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਡੋਰਸ ਖੋਲੇ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਆਲਸੋ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਵਾਕਈ ਸਮਾਂ ਆਇਆ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਵੀ ਕੁਝ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਸਾਂਝੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੋਵੇ, ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਆ ਕੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਬੱਚੇ, ਵਿਦਆਊਟ ਐਨੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਉਧਰੋਂ ਜਾਂ ਇੱਧਰੋਂ ਆ। ਠੀਕ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਮੇਨ ਐਕਟੀਵਿਟੀ, ਜਿਹੜੀ ਥਰਡ ਮੇਨ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਹੈ, ਇਜ਼ ਸਪੋਰਟਸ। ਸਪੋਰਟਸ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਰੰਟਲੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਬਿਕੋਜ਼ ਆਫ ਕੋਵਿਡ, we are restricted ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ, ਅਸੀਂ in fact hold ਕੀਤਾ ਹੈ, is all indoor sports like badminton, table tennis, pool, darts, carom, ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਸਪੋਰਟਸ like carom board, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ carom ਕੀ ਹੁੰਦਾ, especially ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਹੋਰ indoor chess ਹੋਏ। so we have started and we are saying youth ਨੂੰ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਵਧਾਓ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਦੱਸੋ ਕੀ ਖੇਡਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। so there are outdoor sports, there are indoor sports, swimming। ਸੋ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਸਿਮਰਨ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਲੱਬ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਲੈਣੀ ਹੋਵੇ, ਇਟ ਇਜ਼ ਬਿਯੋਂਡ ਆਵਰ ਮੀਨਸ। ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਤਾਂ ਲੈਟਸ ਸੇ ਇਨ ਅ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਆਰ 3 ਬੱਚੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂਬਰ ਬਣਾਓਗੇ। ਇੱਥੇ ਦੀ ਸਿੱਖ ਸਪੋਰਟਸ ਅਕੈਡਮੀ ਵੀ ਹੈ, ਵਿਚ ਇਜ਼ ਵੀ ਆਰ ਵਰਕਿੰਗ ਹੈਂਡ ਇਨ ਹੈਂਡ ਵਿਦ ਦੈਮ, ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਕੋਈ ਐਕਸੈਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਮਬਡੀ ਇਜ਼ ਗੁੱਡ ਇਨ ਸਵਿਮਿੰਗ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਚਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਸਮਬਡੀ ਇਜ਼ ਗੁੱਡ ਇਨ ਬੈਡਮਿੰਟਨ, ਉਹਨੂੰ ਹੋਰ ਉੱਪਰ, ਹਾਂ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲੀ ਹੀ ਖੇਡਣਾ ਹੈ, come and have a plate of bhajia, it's okay, come over on Tuesdays from 3 o'clock till 8:30 in the evening, आओ, जिन्ने बजे मर्जी आओ, कोई भी गेम कुछ भी खेडना है खेडो, have refreshments, you can go meet with your अपने ਜਿਹੜੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨਾਲ, and it's for the Sikh youth only। ਸਾਨੂੰ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਯੂਥ ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਬਾਹਰ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਇੰਟਰੈਕਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਕੰਮ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਸਪੋਰਟਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਵੀ ਆਰ ਮੈਂਬਰਸ ਸਮਵੇਅਰ ਐਲਸ, ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਇੰਟਰੈਕਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਸਿੱਖ ਨਾਲ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਇੰਟਰੈਕਟ ਕਰਦਾ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਅਪਾਰਟ ਫਰਮ ਗੁਰਦੁਆਰਾ we interact nowhere else, so this is a good medium, this is a good place ਜਿੱਥੇ ਕਿ you can come and meet and say okay I'll play with you badminton and I will also share some bhajia with you। ਨਹੀਂ, even if I come for half an hour it's okay। ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ 3:30 ਤੋਂ 8:30 ਤੱਕ ਰੱਖਿਆ। of course when covid ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਨਿਕਲੇ ਆਵਾਂਗੇ then we will increase the numbers and we will have everybody। so ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ benefits ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ health wise, mentally। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਸਪੋਰਟਸ ਤੁਸੀਂ good ਹੋ, you will get promoted। so that's our activity number 3। it's better sare youth ਇੱਥੇ ਆਉਣ, because you know most of us go out and spend that money, so it's better we come here, interact and get to know other youth as well, from different places। ਦੇਖੋ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਿਮਰਨ, you know ਇੱਕ ਮੈਰਿਜ ਵੀ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਬੜੀ ਸੇਕ੍ਰੇਟ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਹੋਰ ਮਜ਼ਹਬਾਂ ਨਾਲੋਂ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਯੂਨੀਕ ਹੈ।
It is not like ਤੁਸੀਂ like normal vows ਲੈ ਲੈ party ਕਰ ਲਈ ਨਹੀਂ. It's something very sacred. And when you are choosing a life partner, ਕਈ ਵਾਰੀ you need to also know ਕੌਣ ਹੈ. So this ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਇੱਥੇ activity ਹੈ ਨਾ youth ਦੀ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, it gives an opportunity also for ਸਾਡੇ Sikh youth and families. ਕਿਉਂਕਿ don't forget ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ Tuesday ਹੁੰਦੀ ਹੈ, it is called Youth and Family Night. Okay. So parents can come also. Well. Okay. And ਉੱਥੇ why not ਕਿ ਸਾਡੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ youth ਆਣ, parents ਆਣ, ਦੇਖਣ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ community 'ਚ ਕੌਣ ਹੈ. ਹਾਂਜੀ. You know, everybody has to, you know, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵਿਆਹ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ. And ਕਈ ਵਾਰੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਤੋਂ ਚਲੋ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਸਾਨੂੰ ਕੌਣ ਹੈ. But here is a, let's say, a more informal setting ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹੋ, families interact ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ. So we have this thing ਕਿ it is a family thing and ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ. You know, break those little barriers. ਕਿਉਂਕਿ we subsidize it so much. You see, we are not even at the moment charging anybody anything. That's wonderful actually. Come. ਜਿਹੜਾ classical music ਵੀ ਹੈ, ਜੋ ਵੀ activity center ਤੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਸਿਮਰਨ, there is no charge. Okay. At the moment, we have supporters, we have well-wishers who are just supporting. We are just facilitators. ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਨਫੈਕਟ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਅਚਾਨਕ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਡੀ ਯੂਥ ਦੀ ਆਪਣੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪੇ ਲਾਈਕ ਯੂਥ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ, ਦ ਗਾਈ ਇਨ ਚਾਰਜ ਆਫ ਸਪੋਰਟਸ, ਦ ਗਾਈ ਇਨ ਚਾਰਜ ਆਫ ਕੇਟਰਿੰਗ, ਸਾਡੀ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟ ਹੈ ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ, ਜਾਂ ਸ਼ੀ ਇਜ਼ ਹੈਡ ਆਫ ਅਕਾਊਂਟਸ. ਸੋ ਐਵਰੀਬਡੀ ਇਜ਼ ਆਲ ਯੂਥ. ਗੁਰਕੀਰਤ ਸਿੰਘ ਇਜ਼ ਨਾਓ ਮੀਡੀਆ, they have cornered me here today. So everybody is running their own little department. We are just there to facilitate ਕਿ ਅਸੀਂ youth ਨੂੰ empower ਕਰੀਏ. That was our activity number 3. ਅੱਛਾ, ਹੋਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁਣ ਹੋਰ activities ਹੈ, ਦੇਖੋ ਸਾਡੀਆਂ ਕਈ hobbies ਹੁੰਦੀਆਂ. There is photography. We have got the oldest camera shop people in Nairobi, the very well-known family, Majan family, elite photographer ne. They volunteered. They have been doing classes on Sundays for ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਕੈਮਰੇ ਹੈ ਕਿੱਦਾਂ use ਕਰੀਦਾ ਹੈ, how best can you get optimum use ਕਿੱਦਾਂ, and having professionals teach. So photography is there. ਅੱਛਾ, then we got of course ਸਾਡੇ other ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ career enhancement ਹੈ. Now that is another department which we have started where we are gathering the data. Now ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖੋ, ਸਾਡੀ community has done so well in this country. Definitely. We are in medicine, we are in engineering, we are in architecture, we are in accountancy, we are in building trade, we are everywhere. We are everywhere. ਹੈ ਨਾ? ਹਾਂਜੀ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ. ਹਾਂਜੀ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, are they getting the best opportunity for whoever has made it, or have the people who have made it forgotten the ਬੱਚੇ? I'm trying to build that ladder. ਹਾਂਜੀ, let's say ਜੇ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਆਰਕੀਟੈਕਚਰ ਫਰਮ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਆਰਕੀਟੈਕਚਰ ਸਿੱਖ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਰੂਟ ਹੋਵੇ ਕਿ he can access the best. ਜੇ ਕੋਈ ਲੈਟਸ ਸੇ ਸਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਸੀਂ ਬਿਜ਼ਨਸ 'ਚ ਇੰਨੇ ਆ, ਜੇ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਬੱਚੀ ਨੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਜੌਬ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰਨੀ, ਇਨਹਾਂਸਮੈਂਟ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਵੇਅਰ ਵੀ ਕੈਨ ਸਪੋਰਟ. ਨਾਓ ਦੈਟਸ ਵੇਅਰ ਵੀ ਆਰ ਫੋਕਸਿੰਗ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਲਾਈਵਲੀਹੁੱਡ, ਰਾਈਟ, ਦੈਟਸ ਆਵਰ ਮੇਨ ਨਾਓ ਫੋਕਸ. ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਨੈਕਸਟ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਅਸੀਂ ਫੋਕਸ ਕਰਨੀ ਹੈ ਇਜ਼ ਦਿਸ, ਵੀ ਆਰ ਕਲੈਕਟਿੰਗ ਦ ਡਾਟਾ. ਕੌਣ ਕਿੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ? Are you happy with your job? Can we look for like I'm ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ profession, I've been in my profession for the last 44 years. Wow. As a chartered quantity surveyor, as a project manager and an arbitrator. ठीक? So I know so many people in insurance companies because they are my clients. ठीक है ना? We have interact. So ਮੈਨੂੰ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ I find if somebody struggling, I would rather look for an insurance company ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ. Like for example, I work with Jubilee Insurance. I'm a consultant to them. Okay. ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? So I can actually tell Nizar Juma ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, and I know these are real good people who are full of integrity and they are loyal people.
and these people look for these people. Diamond Trust Bank ਹੋਇਆ, the whole of Acadian network ਹੋਇਆ, ਹੋਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਸਾਡੇ ਕਿੰਨੇ ਸਿੱਖ ਭਰਾ ਭੈਣ, ਕਿੰਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਈਡ ਵੈਬ ਹੈ where they know so many people. And ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ benefit from it, and they can only benefit ਜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ data ਹੋਵੇ, and then we start approaching. ਤੁਸੀਂ ਭਾਜੀ ਆਪਣੀ ਸਾਡੀ ਬੱਚੀ ਹੈ, she needs a job, ਕੁਛ ਕਰੋ. So that's another thing we are looking at ਕਿ youth empower ਹੋਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, career wise. ਅੱਛਾ, ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਸਿਮਰਨ, ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈ. Everybody's got issues. Some are small, some are big. Some are private, some are not so private. ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਦਾ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵਰਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਕਿ very one-to-one with a very person who is trained in it. Let's say ਕੋਈ marriage issue ਹੈ, very private, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿਸੇ ਨਾਲ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਮਨ ਹੌਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. Sometimes there is certain things you can't talk to your sibling, you can't talk to your parents, you're embarrassed. Here you can talk to somebody who has got experience. ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਗੁਰਮੁਖ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ is like a deep ocean full of knowledge and will keep your secret there and will you give you the wisdom of his depth. So ਅਸੀਂ identify ਕੀਤੇ ਹੈ ਕਿਹੜੇ ਕਈ ਗੁਰਮੁਖ ਨੇ for certain counseling services which is very confidential, not done in the open, can be on the phone, can be wherever. So we are looking at ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ counseling ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ. ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ believe you me, ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਯੂਥ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਕਈ ਬੱਚੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਪਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਕਈ ਵਾਰੀ they come for the sake of coming, ਚਲੋ ਅੱਜ ਪੀਜ਼ਾ ਖਾਣਾ ਆਪਾਂ, ਜਾ ਆਪਾਂ ਆ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਔਰ ਚਲੋ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਣਾ, let's go there. No, we want to go beyond, we want to bring a change in their lives. We want to bring a change in their lives, not against them but with their willingness ਕਿ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ uplift ਕਰਨ. And ਬੱਚੇ ਦਾ ਫਾਲਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਮਿਲੀ ਬੰਦਾ ਉੱਧਰ ਤੁਰ ਪੈਂਦਾ. ਕੋਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਪਾਓਗੇ ਹੱਥ ਕਾਲਾ ਹੋਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ. ਸੋ ਵੀ ਫਾਈਂਡ ਸਮ ਆਫ ਆਵਰ ਬੱਚੇ ਐਂਡ ਅਪ ਇਨ ਰੋਂਗ ਕੰਪਨੀ, ਦੇ ਨਾਟ ਬੈਡ. ਅਸੀਂ ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਰੱਬ ਨੇ ਕੋਈ ਫਾਲਤੂ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ, ਉਹ ਰੱਬ ਹੈ. ਰੱਬ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗੁਣ ਦਿੱਤਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਗੁਣ ਲੱਭ ਲਈਏ, ਅਸੀਂ ਪਰ ਔਗਣ ਹੀ ਲੱਭਦੇ. ਸੋ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਕਿਤੇ ਹੈ ਕੁਛ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਫੜ ਕੇ ਕੱਢ ਦਈਏ. ਮਾਰ ਕੱਢੀਆਂ ਬੁਰਾਈਆਂ ਉਹ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਨਾ. ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਮਾਰ ਕੇ ਕੱਢ ਦਿੰਦਾ ਬੁਰਾਈਆਂ. ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹਾਂ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਵਿਦ ਲਵ ਐਂਡ ਅਪਰੋਚ ਐਂਡ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ. ਜੇ ਅਸੀਂ ਯੂਥ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠਾਂਗੇ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾਂਗੇ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਨੋਇੰਗਲੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, then we are not doing our job. ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਪਰਪਸ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਦਾ ਨਾ, ਇੱਥੇ ਹੈਲਪ ਹੋਵੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਹੋਵੇ. ਆਫ ਕੋਰਸ there is always that activity which runs in the background. ਜਿਹੜੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀ runs in the background across the board is of course financial help. ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਦੀ ਕਦੀ ਫੀਸ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਦੀ ਕੁਝ ਚਾਹੀਦਾ. It's nothing wrong. I have come through that. I know my dad, I used to go to Khalsa school, ਜਿਹੜਾ town 'ਚ ਹੈ, standard 1 to 4 I studied there. So you can imagine I must be what, when you are in standard 1 to 4 you are in your years 6 to about 8, 9, 10. 9, 10, 6 to 10. We used to live in South Sea. Take. Dad used to give us 50 cents in the morning, 25 cents for the bus to come into town, 25 cents to go back, and you made sure you didn't use that money to buy crepes, otherwise you won't go home. So at the end of the day, ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹ ਜ਼ਮਾਨਾ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਕਿ you were
given so much money only, ਇੰਨਾ ਹੀ ਮੀਨ ਸੀਗਾ। ਘਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਬਜ਼ੀ ਬਣਦੀ ਸੀ, ਇੱਕ ਰੋਟੀ ਬਣਦੀ ਸੀ, ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਬਣਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਸੀ, ਮਿਲਦੀ ਸੀ ਰੋਟੀ। ਐਂਡ ਲਾਈਫ ਦਾ ਗ੍ਰਾਫ ਏਦਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਯਾ। ਤੇ ਸਾਡਾ ਬਣਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਨਿਚਲੇ ਕਰਵ ਤੇ ਹੋਵੇ, we help them, there you are, you said it। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਮੈਸੇਜ, ਵੰਡ ਛਕੋ, ਠੀਕ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। And don't forget, Guru Nanak Pahla said, naam japo. Naam japo, ਹਾਂਜੀ। And kirt karo। Kirt ਵੀ ਕੀ ਹੈ? Kirt is not doing 8 to 5 job. Kirt is ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰੀਏ, ਉਹਨੂੰ ਚੇਤੇ ਰੱਖੀਏ ਯਾਰ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਧਿਆਨ ਚੇਤਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਕਿਰਤ ਹੈ। ਬਾਕੀ is a job. 8 to 5 is just a job. So coming back, financially, yes, we try and we are also looking at a different way, now joining with others। ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨਾਲ ਕੌਂਸਲ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੋਈ perpetual fund create ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। We have started, but we are looking at a perpetual fund which will help ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। And of course we have long term vision। ਸਾਡੀ housing, ਸਾਡੀ health insurance, housing। ਸਾਡੀਆਂ ਕਈ families are very bad off living in some of the areas where they shouldn't be। Housing ਹੋਵੇ, health ਹੋਵੇ, education। ਇਹ ਸਾਡੇ 3 pillars ਨੇ। These are our 3 pillars and these are our long term planning ਕਿ ਕੁਝ ਐਸੇ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਯੂਥ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਐਸੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਹੈਲਪ ਹੋਵੇ। ਹਾਂਜੀ। Or I wanted to mention that there are a lot of young youths out there who are very intelligent, but they stay behind because of financial issues, है ना? ठीक। So that is a very good thing that you're having a look at it, so that they can go ahead, है ना? They can come forward. They can come forward and ask for the help. Yeah. है ना? And we can redirect, right? And privately and confidentially. Hanji. Uncle Ji, as you know, Sikh Youth Center has introduced Sikh Youth today, and this is our first interview. We are extremely honored to have you here today with your wise words, है ना? Tell us where you see Sikh Youth today going in the next at least 5 years. Simran, Guru di kirpa hai। Hanji. Oh, definitely. Guru di मेहर है, Guru di prerna है। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਅੱਜ the whole world has become a global village। ਹਾਂਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। through media, through Zoom, through COVID ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ Zoom ਇੱਕ ਮੀਡੀਆ ਹੈ, YouTube, ਆਪਣਾ Facebook, Instagram, ਸਾਰੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਐਂਡ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਸਿੱਖ ਯੂਥ ਟੁਡੇ ਜਿਹੜਾ ਚੈਨਲ ਹੈ, ਬੜਾ ਸਲਾਘਾਯੋਗ ਇੱਕ ਉਪਰਾਲਾ ਹੈ, ਮੀਡੀਅਮ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਘਰੋਂ ਘਰੀ ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਹੈਲਪ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਅਸਿਸਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਆ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਓ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਯੂਥ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਚੈਨਲ ਹੈ ਨਾ, ਸੱਚ ਦੀ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਹੋਵੇ, ਦਇਆ ਨਾਲ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰੇ, be compassionate, be objective। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਗੁਰੂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰ ਕਰੇਗਾ। I see this channel going very far। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਥਿੰਕਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਬਿਹਾਈਂਡ, ਜੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ, ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਮੀਡੀਆ ਹਾਊਸਿਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, I won't name, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ some are just called gutter press, ਠੀਕ, some are just called gossip columns, ਠੀਕ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਨਹੀਂ this is reliable। ਇਹ ਤਾਂ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਤੇ ਬੈਠੀ। ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ, ਜਿਹੜਾ ਮੀਡੀਆ ਸੈਂਟਰ ਹੈ, ਇਹ ਜੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁੱਖ ਰੱਖੇਗਾ, ਇਹ ਫਿਰ will do wonders, and it's going to do wonders, I can tell you, right? ਕਿਉਂਕਿ
from what I know, what I've seen, what I've heard already, ਅਸੀਂ ਜੋ ਵਿਟਨੈਸ ਕੀਤਾ, ਕੀਰਤਨ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ, ਲੈਕਚਰਸ ਦੇਖਿਆ, ਅਸੀਂ objectivity ਦੇਖੀ ਹੈ. I think it is a very fantastic initiative which has come about, and we whole and soul support it. The Sikh Youth Centre, the Sikh Youth today is the voice of the youth. Is the voice of the youth, and but this voice, as I said, has got to be very, very humble. ठीक है? And the underlining thing is सच होना चाहिए. ठीक? Okay? And from what I've seen, I'm so happy. I'm honored to be here today. Though I was worried I was going to be grilled also. But you've been very kind, the whole team. Yeah? And I'm wishing कि अपना ये जड़ा channel है ना, I see it going places. Because every little family around the world will know about the achievers and what the Sikh youth has achieved. Now the important चीज़ है सिमरन, is the voice. ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਚੁੱਪ ਰਵੇ ਨਾ, lot of harm is done. When you give it a voice, ठीक है ना, it touches people. ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਕੀਰਤਨ ਲਾਓਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋ ਕਿੰਨੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੀਰਤਨ ਟੱਚ ਕਰੇਗਾ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਸੀਸਾਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ. ਠੀਕ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰਮਤ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ. ਨਾਲੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਹੈ, you are an opening a window from Nairobi, Sikh Union, Kenya, from here to the rest of the whole globe. You have opened a window. ठीक है ना. And similarly you will receive lot of feedback. ਫੀਡਬੈਕ ਨੂੰ ਬੜੇ ਸਿਰ ਮੱਥੇ ਲੈਣਾ, ਸਤਿਕਾਰਨਾ ਉਹਨੂੰ, ਜੋ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣਾ, ਜੋ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਉਹਨੂੰ ਸਾਈਡ ਤੇ ਪਾਰਕ ਕਰ ਦੇਣਾ. ਠੀਕ, ਪਰ be open in your and be objective. Right? And ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਚੈਨਲ ਗੁਰੂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ. ਠੀਕ, ਤੁਸੀਂ ਰੱਖਿਆ ਸਿੱਖ, ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਕੇ ਵੀ ਸਿੱਖਿਆ, ਖਾਲਸਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੀ ਸਿੱਖਿਆ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਉੱਪਰ ਜਾਵਾਂਗੇ ਉਸ ਦਿਨ ਵੀ ਸਿੱਖੀ ਆ. ਅਸੀਂ ਲਿੰਕਡ ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ, ਇਹ ਚੈਨਲ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨਾਲ ਲਿੰਕਡ. So we expect great things from this channel. Thank you very much, Uncle Ji. We're honored to have you here today. Thank you for telling us your wise words, Anna, especially the Amrit bit. The Amrit process, not many of us know ki hunda hai, what Amrit is, what it is about, and you really clarified personally for me as well, and I'm sure all the youth will understand as well. So we're honored to have you here today. Thank you very much. We really appreciate it, Hannah. Everybody who is watching us today, we had Mr. Satinder Singh Jabbal with us today. Kindly like, comment, share and subscribe to know who is coming next. Thank you very much. Vaheguru Ji Ka Khalsa, Vaheguru Ji Ki Fateh.